الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مرادیں غریبوں کی برلانے والے مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے درگزر کرنے والے بداندیش کے دل میں گھر کرنے والے مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے قبائل کو شیر و شکر کرنے والے مفاسد کو زیر و زبر کرنے والے قبائل کو شیر و شکر کرنے والے اتر کر حرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے
سے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ معزز حاضرین کرام، میرے بزرگوں اور دینی بھائیوں اور علماء عظام، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے اور اسی کی مناسبت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک بھی پڑھے ہیں، اور ایک علامہ حالی کی نعت پڑھی ہے۔ انشاءاللہ میں اسی کے ذیل میں آپ سے کچھ دیر گفتگو کروں گا اور پھر اپنی بات ختم کروں گا۔ میرے بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے وہ آیت تو لمبی ہے، مگر مجھے پوری آیت کے حوالے سے آپ سے کچھ عرض کرنا نہیں ہے، ایک ٹکڑے کے متعلق آپ سے عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ لفظ فَاتَّبِعُونِی کے حوالے سے آپ سے عرض کرنا ہے، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، عجیب محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے حکم کر کے کہا ہے، اے لوگو، اے میرے ماننے والو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اے لوگو، اے میرے ماننے والو۔ عجیب انداز سے اللہ نے فرمایا، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور کہا، اے محمد کہو میرے ماننے والوں سے، کہو میری مخلوق سے، محمد سے کہتے ہیں کہ میری پیروی کرو، فَاتَّبِعُونِی، میری پیروی کرو۔ دوستو، پیروی کیا ہے؟ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ بس مجھے یہ سمجھانا ہے۔ پیروی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ کن چیزوں میں؟ یہاں علماء موجود ہیں، قرآن کریم کی اس آیت کے اندر مطلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ محمد کی پیروی کرو، محمد کا اتباع کرو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پیروی آپ علیہ السلام کی کرنی ہے۔ کن چیزوں میں؟ پہلے پیروی کا مطلب سمجھیں۔ لوگوں آپ ادھر غور سے سنیے، تھوڑی دیر مجھے بات کرنی ہے، لمبی بات نہیں کرنی ہے، ٹائم بہت ہو چکا ہے۔ اور ماشاءاللہ مفتی وسیم صاحب نے اتنے سارے علماء کو جمع کر رکھا ہے، اگر وہ علماء آپ کے سامنے بیان کرتے رہے تو میرے خیال سے ایک ہفتہ سے کم نہیں لگے گا، اور پھر اس کے بعد میں علماء تب بھی پورے نہیں ہو پائیں گے۔ الغرض میں عرض یہ کر رہا تھا، پیروی کا مطلب ہے نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک آدمی آگے جا رہا ہے، اس کے پیروں کے نشانات پر اپنے پیر رکھ کر کے چلنا، اس کو نقش قدم پر چلنا ہے۔ بعینہ یعنی بالکل ٹو کاپی نقل کرنے کا نام پیروی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ پیروی کن چیزوں میں کرنی ہے؟ یہاں آیت مطلق ہے، اور جب مطلق ہوتا ہے اس کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، آپ کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کے احوال میں اور آپ کی تقریرات میں۔
4 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یہی مطلب ہے سیرت کا۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور آثار کیا ہیں، ان کے احوال اور آثار پر عمل کرنا۔ اور آپ علیہ السلام کے سامنے کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، یہ تقریرات کہلاتی ہیں۔ آپ کی تقریرات پر عمل کرنا، یہی سیرت کا مطلب ہے۔ اللہ کے رسول کے اقوال پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کے افعال اور اعمال پر عمل کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے مطابق اپنے احوال کو بنانا، اللہ کے رسول کی تقریرات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، یہ سیرت کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّبِعُونِي، اے محمد کہو میرے ماننے والوں سے میری پیروی کرو، میری پیروی کرو۔ اگر تم پیروی کرو گے اللہ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہ پیروی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تم سے پیار کرنے لگیں گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور جن سے پیار ہو جاتا ہے، جن سے محبت ہو جاتی ہے، جن سے تعلق ہو جاتا ہے، اس کو ایذا نہیں پہنچائی جاتی، اس کو ستایا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کر لیتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اللہ کے رسول کے کردار کے مطابق اپنے کردار کو بنا لو، اللہ کے رسول کی سیرت کے مطابق اپنی سیرت بنا لو، اللہ کے قول کے مطابق اپنی زندگی گزار لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تم سے پیار کر لیں گے۔ اور اللہ جب پیار کر لیں گے اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی میں اس طرح اتاری ہے۔ اللہ کے رسول کے کسی قول پر ایسا ممکن نہیں ہے اللہ کے رسول نے کچھ فرما دیا ہو اس پر صحابہ کرام عمل نہ کرتے ہو، اللہ کے رسول نے کچھ کہہ دیا ہو اس کے اوپر عمل نہ کرتے ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایک چیز پر عمل کرتے تھے، اللہ کے رسول کی سیرت کو اپنی سیرت بناتے تھے، اللہ کے رسول کے قول کو اپنی زندگی میں اتارتے تھے، اللہ کے رسول کے عمل کو اپنی زندگی کے اندر اتار کر کے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ یہی مطلب ہے اس آیت کا فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ایسا پیار کیا، ایسا پیار کیا، قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی کے اندر ان کو جنت کی بشارت بھی سنائی ہے۔ یہ الگ موضوع ہے، مجھے اس تفصیل میں جانا نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں سیرت کا مفہوم یہ ہے اللہ کے رسول کے قول کو اپنایا جائے، اللہ کے رسول کے فعل کو اپنایا جائے، اللہ کے رسول کے احوال کو اپنایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی ایک ایک چیز کو اپنی زندگی میں اتارا ہے، آپ کی ایک ایک چیز پر عمل کیا ہے۔ ایک صحابی ہے، غور سے سنو بڑھانے کے لوگوں، بہت غور سے سنو۔ ایک صحابی ہے، حبشہ سے آتے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر اسلام سے مشرف ہوتے ہیں اور آپ کی خدمت میں رہنے لگتے ہیں اور آپ کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں پوری طرح اتارنے کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ایک ایک چیز پر عمل کیا، آپ پیرہن
मुबारक कैसे पहनते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये इमामा जो मेरे सर पर है ये मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मेरे महबूब इमामा किस तरह बांधते हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा की मिकदार क्या है। वो सहाबी जो हबशा से आते हैं एक एक चीज को देखते हैं। एक दिन महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दस्तार उतारी, वो सहाबी फौरन उसकी तरफ मुतवज्जे हुए और जल्दी जल्दी अपने हाथ से उसकी पैमाइश की और अपनी दस्तार की भी पैमाइश की। उस सहाबी की दस्तार 4 उंगल बड़ी थी। फौरन चाकू मंगाया और चाकू से अपने दस्तार को कतर दिया और ये कहा जिस चीज की अल्लाह के रसूल के बदन मुबारक पर नहीं है, जो चीज अल्लाह के रसूल के बदन मुबारक पर नहीं सजती वो मेरे जिस्म में नहीं रह सकती। फौरन उससे कतर दिया और अपनी मिकदार को, अपनी दस्तार की मिकदार को इतनी मिकदार रखी जो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक में दस्तार थी। वो सहाबी एक एक चीज पर अमल करते हैं। आप कैसे खाते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप किस तरह लेटते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में किस तरह इबादत करते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में सो जाते थे और आखिरी पहर के अंदर अल्लाह के सामने उठ खड़े होते थे, अल्लाह तबारक ताला को मनाते थे, अपनी उम्मत के लिए रोते थे। पूरी पूरी रात कभी कभी अपनी उम्मत के लिए तड़पते थे। हमारा हाल उसके बरक्स है। रात के पहले हिस्से में हम जागते हैं, अजीब सूरत हाल है, हमारा मिजाज बदल चुका है। अपने महबूब की मोहब्बत का दम भरते हैं और कहते हैं अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, अपनी जान दे देंगे, मगर अहवाल नहीं बना पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के पहले हिस्से में आराम फरमाते हैं। वो सहाबी एक एक चीज को देखते हैं और अपनी जिंदगी को उस पर ढालते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम अहवाल को अपने जिंदगी में उतारने के बाद एक हाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ऐसा है जिसको देखकर वो तड़पते हैं और दिल में सोचते हैं मैं इस हाल को कैसे अपनाऊं। वो हाल ये है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सरे मुबारक के अंदर बाल बड़े रखते थे और बाल के 2 हिस्से करते थे। बाल का एक हिस्सा इस तरफ होता था, एक हिस्सा इस तरफ होता था, बीच में मांग हुआ करती थी। जब आपकी दस्तार ऊपर कूद जाती बीच में वो मांग चमकती थी। वो हबशा का रहने वाला सहाबी रोजाना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये हाल देखता। आपके सरे मुबारक में बड़े बड़े बाल हैं, बाल के 2 हिस्से हैं, बीच में मांग है। मैं अपने सर को अपने महबूब के सर की तरह किस तरह बना सकता हूं। वो रोजाना सोचते हैं, अल्लाह से दुआ भी करते हैं, मगर हबशा के रहने वालों के सर में बाल बहुत अजीब होते हैं, घुंघरियाले बाल होते हैं, शदीद बाल होते हैं, कंघी भी नहीं हो पाती। उसको बाल को 2 हिस्सों में बांटना तो बहुत मुश्किल है। आपने भी देखा होगा, हमने हबशा जाके देखा है, हबशा में देखा है मर्द लोग अपने सर में बाल नहीं रख पाते, बाल घुटाते हैं, इसलिए उसमें कंघी नहीं हो पाती। औरतें बाल बड़े रखती हैं और मर्द बाल बड़े नहीं रखते। वो सहाबी रोजाना अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक को देखते और मचलते और तड़पते कि मैं अपने महबूब के बालों की तरह अपने बाल को कैसे बना सकता हूं। नो दोस्तों सुनो, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत कैसे होती है। वो सहाबी सोचते हैं किस तरह से मैं अपने सर को अपने महबूब के सर की तरह बना सकता हूं। चुनांचे अजीब उनके जहन में बात आई। एक दिन उनको लोहा मिल गया, सरिया मिल गया, लोहे को लिया और आग में जाके गर्म किया। जब लोहा गर्म हो गया, लाल हो गया,
चिमटे से पकड़ा, अपने सर के बीचों बीच रख लिया, बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया। अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिर होते हैं, अल्लाह के रसूल पूछते हैं, वो अल्लाह के बंदे ये तेरे सर में क्या हो गया, ये जख्म कैसा है? वो सहाबी किस तरह जवाब देते हैं। सोचो दोस्तों, बुढ़ाने के लोगों, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले, अल्लाह के रसूल के नाम पर मर मिटने वाले, हम दीन मोहम्मद पर मर मिटने की बात करते हैं। वो सहाबी अल्लाह के रसूल को जवाब किस तरह देते हैं? कहते महबूब महबूब महबूब, मैं रोजाना आपके सरे मुबारक को देखता था, आपके सरे मुबारक के अंदर मांग मुझे नजर आती थी, मैं अपने सर में मांग नहीं बना सकता था। मुझे समझ में आया, मैंने एक लोहा लिया, गरम किया, जब लोहा लाल हो गया अपने बीच सर में रख लिया, मेरे बाल जल गए, खाल जल गई, जख्म बन गया। महबूब महबूब, ये जख्म तो एक न एक दिन ठीक हो जाएगा और मेरे सर में एक ऐसा निशान बन जाएगा जो निशान मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे मुबारक की तरह होगा। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को सीने से लगाया और आपने इरशाद फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फकद अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फिल जन्ना। जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, और जिसने मुझसे प्यार किया वो मेरे साथ जन्नत में चला जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से प्यार करो, अल्लाह के रसूल के तरीके से प्यार करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल पर अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल पर अमल करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक अपना तरीका बनाना। आज हमने अपने महबूब के तरीकों छोड़कर गैरों के तरीकों को अपना रखा है। मेरे भाइयों, अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाओ। मैंने जो अशार पढ़े हैं, अल्लामा हाली की वो नात है, उसमें आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल नकल किए गए हैं। आप क्या करते थे, आपके अहवाल क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, फकीरों का मलजा, ज़ईफों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकीरों के लिए जाए पना थे, यतीमों के लिए मावा मलजा थे, और गरीबों के हमदर्द थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गरीबों की गुर्बत को देखकर तड़प जाते थे। अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास कभी पैसा होता, एक मर्तबा आपके पास माल आ गया, आपके पास रह गया, पूरी रात बेचैन रहे, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस वक्त तक चैन नहीं आया जब तक कि आपने उस माल को खर्च नहीं कर दिया। ये अलग मौजू है। मैं तो कहना यह चाह रहा था, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अक़वाल पर अमल करना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहवाल पर अमल करना। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक मेहमान रसूल आते हैं। जरा गौर से सुनो दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक मेहमान रसूल आते हैं, यानी आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ईमान सीखने के लिए, आपसे अहवाल सीखने के लिए, आपसे अक़वाल को सीखने के लिए, अहादीस सीखने के लिए वो आते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐलान फरमाते हैं, कौन है जो मेरे मेहमान की ज़ियाफ़त करे, कौन है जो मेरे मेहमान की ज़ियाफ़त करे। एक सहाबी खड़े होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं ज़ियाफ़त करूँगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ऐलान फरमाया, फिर ऐलान फरमाया,
तीनों मर्तबा वो सहाबी खड़े होते हैं। अल्लाह के रसूल ने 3 मर्तबा क्यों ऐलान किया आप जानते हैं? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सहाबी के हाल से वाकिफ थे। वो हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो जानते थे उनके घर में खाने के सामान नहीं है, खुद वो फाके से हैं, मगर अल्लाह के रसूल फरमाने के बाद, अल्लाह के रसूल के हुक्म के बाद, अल्लाह के रसूल के ऐलान के बाद क्या मुमकिन है कि वो सहाबी उठ खड़े ना हो? अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले वो खड़े होते हैं और कहते या रसूल अल्लाह मैं ज़ियाफत करूंगा। चुनांचे 3 मर्तबा जब उन्होंने ये कहा मैं करूंगा, अल्लाह के रसूल ने कहा अच्छा ले जाओ। लेकर घर गए। घर जाने के बाद अपनी बीवी से पूछते हैं कि घर में अगर कुछ खाने का है, मैं अल्लाह के रसूल का मेहमान लेकर आया हूं, अल्लाह के रसूल का मेहमान बार बार मौका नहीं मिलेगा, अल्लाह के रसूल का मेहमान लेकर आया हूं, इनकी ज़ियाफत करो। उनकी बीवी कहती है, बुढ़ाने के लोगों गौर से सुनो, उनकी बीवी कहती है मेरे घर में खाने का कुछ नहीं है, मेरे घर में थोड़ा सा खाना है, वो खाना सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, हम दोनों के खाने के लिए भी कुछ नहीं है, हम या बीवी के खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अबू तलहा अंसारी क्या कहते हैं? अल्लाह के रसूल की बात का क्या वजन है, महबूब के बात पर किस तरह अमल करते हैं? बीवी से कहते हैं मोहतरमा सुनो सुनो, देखो अपने बच्चे तो फिर भी बच्चे रहेंगे, बच्चे को बहला फुसला के सुला दो। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान बार बार हाथ में नहीं आएंगे, अल्लाह के रसूल का ये हुक्म बार बार नहीं मिलेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मेरे महबूब ने फरमाया है, लिहाजा अपने बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और इनको खाना खिलाओ। ये मेहमान बार बार आपको मिलने वाला नहीं है। ये अल्लाह के रसूल के मेहमान मदरसे में पढ़ने वाले मेरे महबूब के मेहमान है। बीच में एक बात सुना दूं, कारी सिद्दीक साहब बांदवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना बांदवी रहमतुल्लाह अलैह हाल के बुजुर्गों में गुजरे हैं। एक मर्तबा उनके घर के अंदर, उनके घर में बच्ची की शादी थी। उस दिन हजरत ने तमाम तलबा की भी दावत की थी, तमाम असातिज़ा की भी दावत की थी और दावत करके अपने बच्चों को बुला करके एक प्रोग्राम में चले गए। 12 बजे 1 बजे लौटे। लौटने के बाद सामने मदरसे एक बच्चा मिल गया। उस बच्चे से पूछा, छोटा बच्चा था, पूछा बेटा खाना खा लिया? वो बच्चा था, रोने लगा और वो कहने लगा हजरत भूख बहुत लगी है मगर अभी तक खाना नहीं मिला। फौरन अपने बड़े बेटे हबीब को बुलाया जो आज मदरसे के जिम्मेदार हैं, उनको बुलाया और कहा क्यों नहीं खाना खिलाया, इन बच्चों को भूखा क्यों रख रखा है? कहा हजरत अभी मेहमान नहीं आए हैं, अभी मेहमान नहीं आए हैं। मेहमान से मुराद बारात के लोग थे, दूल्हे वाले थे, वो अभी नहीं आए हैं। उस पर हजरत को जलाल आ गया और कहने लगे कौन मेहमान, कैसा मेहमान, कौन मेहमान होता है? ये मेरे महबूब के मेहमान भूखे हैं, तुमने इनको खाना नहीं खिलाया, कौन मेहमान, इनसे बढ़कर कौन मेहमान होगा? लाओ जल्दी इनको खाना खिलाओ। चुनांचे खाना खिलाने के बाद हजरत बैठ के रोने लगे और कहने लगे कयामत के दिन मेरे महबूब मुझसे अगर पूछ लेंगे सिद्दीक मेरे मेहमान तुम्हारे यहाँ भूखे थे, तुमने उनको खाना नहीं खिलाया, ये सिद्दीक क्या जवाब देगा? ये सिद्दीक क्या जवाब देगा? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये कुरान करीम के पढ़ने वाले मेहमान हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान को हजरत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद भूखे रहकर, अपने बच्चों को भूखा रखकर, अपनी बीवी को भूखा रखकर अल्लाह के रसूल के मेहमान को खिलाया है। कुरान करीम में उनकी आयत, उनके शान में और उनके ईसार पर कुरान करीम की आयत नादिल हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीन यूसिरून अला अनफुसिहिम
वलौ कान बिहिम खसासा, ये वही लोग हैं जो अपनी जानों पर दूसरों को तरजीह देते हैं और खुद फाका मस्त होते हैं। मेरे भाइयों, मैं कह रहा था सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक एक कौल पर अमल करते थे, आपके एक एक फेल पर अमल करते थे। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ऐसा हो सकता है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी बात को न सुने और न सुन करके अमल न किया हो, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया, अल्लाह के रसूल ने अमल कर लिया, अल्लाह के रसूल ने कोई फेल अपनाया, मुमकिन नहीं था सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन उस पर अमल न करते हो। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक बात पर अमल करते हैं, चाहे उनकी ख्वाहिश में कुछ भी हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल पर अमल करते हैं। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक गज़वे में एक दुश्मन को पछाड़ देते हैं। हजरत अली उनके सीने पे बैठ जाते हैं और वो जैसे चाहे उसको मार सकते हैं। वो दुश्मन जो नीचे पछाड़ा हुआ है वो नीचे से हजरत अली के मुंह पे थूक देते हैं। उनको गुस्सा आता है और गुस्सा इस तरह आता है, हजरत अली के मन में आता है इस मरदूद को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, इनको कत्ल कर दिया जाए। जब उनके नफ्स में गुस्सा आया, हजरत अली ने फौरन दुश्मन को छोड़ दिया, खड़े हो गए। उस दुश्मन ने कहा, अली अली, मैं तुम्हें बहुत अक्लमंद समझता था, मगर तुम जैसा बेवकूफ कोई दुनिया में नहीं होगा। मेरे जैसे दुश्मन को तुम जैसे आदमी ने छोड़ दिया। कोई दुश्मन को इस तरह छोड़ा जाता है, तुमने अपने काबू में मुझे कर रखा था, तुम जैसे चाहे मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे छोड़ दिया। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबअन लिमा जितु बी। फरमाया अपने नफ्स की ख्वाहिशात पर चलने वाला, ख्वाहिशात की पैरवी करने वाला मोमिन नहीं हो सकता। मुझे बहुत गुस्सा आया था, मेरे नफ्स में आ रहा था मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर डालूं, मगर नफ्स की ख्वाहिश पर चलना ये इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। इसलिए मैंने अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल किया और मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आजाद कर दिया और तुम्हें आजाद करके तुम्हें बिल्कुल आजाद कर दिया। ये फरमाया हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। मैं अर्ज ये कर रहा था, इस्लाम के अंदर ख्वाहिशात पर अमल नहीं है, अल्लाह के रसूल के कौल पर अमल है, अल्लाह के रसूल के फेल पर अमल है, अल्लाह के रसूल के अहवाल आसार पर अमल है। यही फरमाया है अल्लाह ताला ने, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम दुनूबकुम। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आपके एक एक कौल पर अमल करते हैं। हजरत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में रहकर बहुत पक्के सच्चे मोमिन हैं। ऐसा ईमान कि शायद किसी को ऐसा ईमान नसीब हो। उन्होंने मदीने के अंदर अपने निकाह का पैगाम मुख्तलिफ लोगों के पास भिजवाया, मगर किसी ने उनके निकाह के पैगाम को कबूल नहीं किया। वो सूरत के एतबार से देखने में बहुत अच्छे नहीं थे, उनका चेहरा ढका हुआ था। किसी ने ईमान को उनके पैगाम निकाह को कबूल नहीं किया। एक दिन मस्जिद नबवी भरी हुई है और उसके बीच में हजरत साद असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े होते हैं और खड़े होकर अजीब अंदाज से अपने महबूब से सवाल करते हैं। कहते महबूब महबूब या रसूल अल्लाह, क्या ये मेरी काली कलौटी सूरत मुझे जन्नत में जाने से रोक देगी? या रसूल अल्लाह, क्या ये मेरी काली कलौटी सूरत मुझे जन्नत में जाने से रोक देगी? महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ लिया और अच्छी तरह समझ लिया। आपने सर नीचे कर लिया, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के रसूल ने सर उठाकर फरमाया,
साद अगर तुम पक्के सच्चे मोमिन हो, तुझे जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। अगर तुम पक्के ईमान वाले हो, तुम्हें जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता। हजरत साद उस भरी महफिल के अंदर अजीब अंदाज से, मोहब्बत के अंदाज में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का जोर से ऐलान करते हैं और अजीब अंदाज से भरी महफिल में पढ़ते हैं, कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुद हजरत साद की आंखों में आंसू हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसके बाद हजरत साद ने कहा, मेरे महबूब, मैंने अपने निकाह का पैगाम मदीने में तमाम लोगों के घरों में भेजा, लेकिन किसी ने मेरे निकाह के पैगाम को कबूल नहीं किया, मेरे निकाह के पैगाम को कबूल नहीं किया। हजरत साद अस्वद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस जुमले के बाद आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप थोड़ी देर सर नीचे करके फिर सर उठाकर कहते हैं, जाओ साद जाओ, मदीने में सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़की, सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा इल्म वाली, सबसे ज्यादा ईमान में पुख्तगी पाने वाली वो फातिमा बिन्त साद बिन अमर बिन वहब सकफी है, फातिमा बिन्त अमर बिन वहब सकफी है। जाओ साद, मैंने तुम्हारा निकाह फातिमा से कर दिया। हजरत साद अपने महबूब का ये हुक्म मिलता है, बगैर कुछ कहे हुए मजलिस से उठते हैं और सीधे अमर बिन वहब सकफी के घर चले जाते हैं और अमर बिन वहब सकफी के घर में जाके दस्तक देते हैं। और दस्तक देने के बाद जब अमर बिन वहब सकफी बाहर आता है, किस तरह कहते हैं, दोस्तों बुढ़ाने के लोगों गौर से सुनो, एक महबूब के पास से आने वाला, महबूब की मजलिस से आने वाला किस तरह बात करता है। वो कहता है, ये नहीं कहता मोहम्मद रसूलुल्लाह की मजलिस से आया हूँ, कहता है मैं अपने महबूब की मजलिस से आया हूँ, अपने महबूब के पास से आया हूँ। मेरे महबूब ने मुझे भेजा है और कहा जाओ तुम्हारा निकाह अमर बिन वहब सकफी की बेटी फातिमा से कर दिया है। जैसे अमर बिन वहब सकफी ने यह बात सुनी, वो चीख पड़ता है, ऐलान करता है, कहते जाओ चले जाओ चले जाओ चले जाओ, ये निकाह का पैगाम मुझे मंजूर नहीं है, चले जाओ चले जाओ। जब अमर बिन वहब सकफी ये ऐलान कर रहा है, उनकी बेटी सारी बातें सुन रही थी। औरतों का मिजाज होता है, जब कोई नई बात आती है, कोई नया मेहमान आता है, उसकी बातें सुना करती है। फातिमा सारी बातें सुन रही थी और फौरन जब बाप ने ऐलान किया चले जाओ, फातिमा फौरन अपने सर पर एक चादर डालती है और बाहर कहती है, ये पैगाम मुझे मंजूर है, ये पैगाम मुझे मंजूर है, ये पैगाम मुझे मंजूर है। और बाप की तरफ खिताब करके कहती है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले के बाद किसी मर्द मोमिन और मर्द, किसी मोमिन मर्द और किसी औरत को इख्तियार बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिना इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकूना लहुमुल खियरा। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल फैसला फरमा दे, किसी मर्द मोमिन और औरत को इख्तियार बाकी नहीं रहता। फातिमा कहती है, साद मुझे मंजूर है, मैं आपकी बीवी हूँ, अल्लाह ने मेरी किस्मत आपके साथ वाबस्ता कर दी है। मेरे सरताज आप मेरे शौहर हैं, आप मुझे जहां चाहें लेकर चलें। हजरत फातिमा बिन्त अमर बिन वहब सकफी हजरत साद के पास बैठ जाती हैं, आके खड़ी हो जाती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, मेरे सरताज
میرے سرتاج اب جہاں چاہیں مجھے لے کر چلیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ حضرت سعد وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ حضرت سعد کو یہ پتہ بھی نہیں تھا، یہ خیال بھی نہیں تھا میرے ساتھ میری بیوی فوراً چل پڑے گی۔ وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، غور سے سنو، آج ہم اور آپ نکاح کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں نکاح کر دیا ہے اور کوئی ساتھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سعد اپنی بیوی کے گھر جاتے ہیں اور ان کی بیوی ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ نہ وہاں کوئی جہیز ہے، نہ لین دین ہے، نہ کسی قسم کی کوئی دعوت ہے، نہ کوئی لوگ ہیں، بس تنہا وہ لے کر چلتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اور گھر لے جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہاں جاتے ہیں، حضرت سعد کے گھر میں کھانے کوئی چیز نہیں۔ حیرت انگیز بات ہے، کوئی چیز گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت سعد کو گھر جانے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے میری بیوی کو اگر یہ معلوم ہو جائے گا کہ میرے گھر میں کھانے کوئی سامان نہیں ہے، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی اور وہ پریشان ہوگی۔ اس لیے گھر میں بیوی کو ٹھہرانے کے بعد اپنی بیوی سے اجازت لیتے ہیں اور کہتے فاطمہ میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی آتا ہوں۔ فوراً بیوی کہتی ہے میرے سرتاج آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے، اللہ نے میری زندگی آپ کے ساتھ وابستہ کی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرے سرتاج میرے شوہر آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ حضرت سعد رک جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو خیال آتا ہے، پھر اٹھنے لگتے ہیں، پھر ان کی بیوی کہتی ہے میرے سرتاج مجھے چھوڑ کر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اللہ نے میری زندگی آپ کے ساتھ وابستہ کی ہے، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میری ماؤں بہنوں، اگر میری آواز سن رہی ہیں، آپ اپنے شوہر کو کس طرح خطاب کریں یہ بھی سبق ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے شوہروں کو چاہیں آپ اپنے مٹھی میں کر سکتی ہیں، ذرا ان کے سامنے محبت بھرے الفاظ سے اپنی ادا سے ذرا ان کو پکار کر کے دیکھو، آپ کا شوہر آپ کے دامن میں آ جائے گا۔ الغرض فاطمہ پھر کہتی ہیں میرے سرتاج آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں، تیسری مرتبہ خود پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت سعد سے اب وہ پوچھتی ہیں میرے سرتاج آخر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، مجھے چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے ہیں، کیا آپ کو مجھ سے زیادہ کوئی چہیتی مل جائے گی، آپ مجھے چھوڑ کر کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس پر سعد کہتے ہیں فاطمہ میرے گھر میں آپ کو کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ کو کھلانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، میں بازار سے آپ کے لیے کچھ کھانے کا سامان لانا چاہتا ہوں۔ اس پر وہ فاطمہ پوچھتی ہے میرے سرتاج آپ خود کیا کھائیں گے؟ اس پر سعد کہتے ہیں میرا پروردگار گواہ ہے، اللہ کی قسم میرا روزہ ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر فاطمہ عمر بن وہب ثقفی کہتی ہے خدا کی قسم میرا پروردگار بھی حاضر ناظر ہے، میرا بھی روزہ ہے، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی رہیں، آپ کہیں نہ جائیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فاطمہ پوچھتی ہے میرے سرتاج میرے شوہر یہ بتاؤ آپ افطار کس طرح کریں گے؟ حضرت سعد دوڑ کر جاتے ہیں، اندر سے ایک مٹی کا پیالہ لاتے ہیں، اس پیالے کے اندر سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھگو رکھا ہے۔ سرتاج حضرت سعد بیوی کے سامنے وہ کٹورا اور وہ پیالہ پیش کر کے کہتے ہیں شام کو میں اس ٹکڑے سے افطار کر لوں گا۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں میرے سرتاج میں بھی آپ کے ساتھ اسی روٹی کے ٹکڑے سے افطار کروں گی، آپ مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کے صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے، اللہ کے رسول کا حکم ملتا ہے، ہر سے ساتھ ایک بات نہیں کہتے ہیں اور فوراً وہاں سے عمر بن وہب ثقفی کے گھر چل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کی بات کرتے ہیں۔ دوستو، کہاں جاؤ گے اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ اور اس طرح سے اللہ کے رسول کے سنت کے علاوہ کہاں اجالا ملے گا؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، ہزار بار پکارو اذان دنیا میں، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی کی سنت پر مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے دین پر مٹنے کی بات کرتے ہو، مگر حسین سا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے دین، نبی سے ہٹ کر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ دوستو، اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کس سمت میں جاؤ گے؟ اور کون قیامت کے اندر میدان محشر میں اپنے نبی کے علاوہ کون شافع ملے گا؟ کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے رسول کی داڑھی کو ہم برباد کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو پامال کرتے ہیں، نبی کی سنت کو اپنے ہاتھوں سے پھاڑتے ہیں۔ دوستو، قیامت کے دن اگر میرے محبوب نے کہہ دیا یہ وہاں یہ بڑھانے کے لوگ ہیں، میری سنت کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے تھے، لے جاؤ ان کو جہنم میں، کہاں جاؤ گے دوستو؟ کہاں جاؤ گے؟ کس سمت میں جاؤ گے؟ کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اپنے محبوب کی سنت کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے بچنے کی۔ اپنے محبوب کی سنت پر عمل کرو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب